ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ, ਜੇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ, ਜੇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਹਉ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿਆਪਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕੀ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ
फिर महाराज ने विस्माद की गल की सी, उदों भी महाराज सच्चे पातशाह ने कहा सी विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्तार किया सी, हर वस्तु नूं विस्माद दे नाल जोड़िया सी। पर सतगुरां ने अज ये जिहड़ा विशा लिया ना, ये सीधा ही मनुख दे नाल जोड़ दिता। इहदा की कारण है? हौमे का विशा ये सीधा मनुख दे नाल ही क्यों महाराज ने जोड़िया? इहदा विस्तार महाराज ने खंडां ब्रह्मंडां दे नाल क्यों नहीं किया? असल च साध संगत जिहड़ी हौमे है ना, इस जुड़दी सीधी मनुख दे नाल है। क्योंकि जे ये कह लिया जाए ना कि हौमे तो बिना परमात्मा की होंद के बारे भी असी कुछ नहीं कह सकते, हौमे तो बिना ये भी कोई अतकथनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार की हर वस्तु जो भी आप देखते हैं वो मनुख की होंद दे करके है, मनुख की हौमे का करके। जगत की जिन्नी भी होंद है, जिन्ना भी कुछ पसरिया होया है, जिन्ना भी विस्तार है, मनुख की हौमे दे करके। वो किवें कि जे कोई किते रुख उगया होया है तो उस रुख नूं रुख का नाम देण वाला कौन है? मनुख। उंदे वो रुख नहीं है, उन्होंने असी नाम दिंदे आ कि रुख है। इस तरह संसार की जिन्नियां भी वस्तुआं हन, उन्हां वस्तुआं की होंद मनुख का करके है। आप जी ने गल नूं फिर समझना कि हौमै जिहड़ी है ये मनुख दे नाल सीधी जुड़दी है, क्योंकि मनुख ही हौमे दे नाल पैदा होया है ते मनुख ने ही इस हौमे का विस्तार किया है। पर जदों ये वध जाती है तो फिर मनुख नूं नरकां वल धक दिंदी है हौमे। पर इसदी आरंभता जिहड़ी है ना, परमेश्वर ने आप की है। हुण जे मनुख नूं परमेश्वर आप पैदा कर दिंदा तो उन्होंने हौमे का गुण ही ना दिंदा तो मनुख नूं किवें पता लगदा कि मैं तो एक परमेश्वर है, परमेश्वर नूं सिमरना है? नहीं ना पता लगदा जे उहदे अंदर हौमे ही ना हुंदी, जे आपा भाव ही ना हुंदा कि एक मैं हाँ तो एक परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर नूं मैं अपने विचों लभना कदी लभ ही नहीं सी सकदा जे परमेश्वर मनुख दे अंदर हौमे ही ना पाउंदा। हौमे तो बिना गुजारा भी नहीं है, पर जदों वध जाती है तो फिर ये हौमे मनुख दे उजाड़े का कारण भी बनती। इस करके जगत की जिन्नी भी उत्पत्ति है, जो भी बनया है वो हौमे करके बनया है। धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सीधा ने सवाल यही किया सी। उन्होंने कहा, पुरखा ये दस कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित कित बिद दुख बिन सजाई। सवाल सी कि किहड़ियां कारणां दे करके किवें किवें जगत की उत्पत्ति है, किवें जगत बनया, की इहदी उत्पत्ति है, तो किवें मनुख का जिहड़ा है वो रोग खत्म होवे, दुख खत्म होण, तो किवें ये दुख पैंदे आ। तो महाराज सच्चे पातशाह ने उत्तर दिता सी, हौमै विच जग उपजै पुरखा, कि ये जिहड़ी जगत की होंद है हौमे दे विच है। हौमै विच जग उपजै पुरखा, ना विसरै दुख पाई। तो नाम नूं विसार के मनुख दुख पाउंदा है। भाव कि जदों मनुख इस संसार ते आया, परमेश्वर ने उदों ही हौमे का जिहड़ा बीज सी इहदे अंदर पा के इनू भेजिया। ये हस्ती है मनुख की, होर किसी के अंदर नहीं है। हुण जे किसी पशु नूं पुछीए कि भाई उहदे संगल पिया हुंदा, गल दे विच किला हुंदा, उहनूं उहदे अर्थ नहीं पता होणगे कि किला की है, संगल की है। पर मनुख नूं तो इस गल का पता है ना कि किला की है तो संगल की है, क्योंकि हौमे है, क्योंकि अंदर आपा भाव है, होंद का पता है किहड़ी चीज़ किहड़ी वस्तु काहदे वास्ते है। ये मनुख की हौमे करके उहदे नाल मनुख जुड़िया हुंदा। पर किसी पशु नूं, किसी वस्तु नूं जिहड़ा है इस गल का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान है किनू? मनुख नूं। इस करके हौमे दे नाल इस जगत की उत्पत्ति है। हर वस्तु हर शै जिहड़ी भी असीं देखते हाँ वो डायरैक्टली इनडायरैक्टली मनुख दे नाल जुड़ी हुई है। कोई भी वस्तु संसार की लै लो,
ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਜੀਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਇਹ ਗਰਭ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਗਰਭ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਕਿਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਚਲੋ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਤੇ ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਝੂਠ, ਐਸੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਚਿੰਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਵੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
कि मेरी उच्ची जात है, मैं उच्ची कुल दा हाँ। ये भी महाराज कहते हैं ये भी मनुख हौमे दा करके करदा। हौं विच जाति जिनसी खोह है, अपना आप खो लैंदा, खत्म कर लैंदा, इस जात दे विच ही फस गई। किसी नूं नेड़े नहीं पिट्टण दिंदा कि मैं बड़ा चंगा, मेरी जात कुल बड़ी उच्ची है। वार वार अपने नाम दे अगे अपनी जात ला के संसार दे लोकां नूं दसदा है। महाराज कहंदे यही इहदा लक्षण जिहड़ा खोह है, इहदे विच ही खोया रहिंदा हर वेले। हौं विच मूरख, हौं विच सियाणा। किते मूर्ख बन जांदा मनुख हौमे दे विच, इन्नी हौमा इहदे ते प्रगट हो जाती है कि मूर्खां वाले कर्म किसी वेले कर लग जाता है। जिहड़े कर्म इनू करने चाहिए सन वो नहीं करता, होर ही कई कर्मां 'च फस जाता, जिहदे करके मूर्ख बन जाता है मनुख हौमे दे विच। ते किते इन्ना क सियाणा बन जाता है कि इहदे वर्गा कोई सियाणा फिर लभ्या नहीं जाता। महाराज कहंदे ये भी हौमे दे विच है। सियाणप ते मूर्खता भी हौमे दे अधीन हैं। जे कोई सियाणा मनुख है उहदे अंदर भी हौमे है, जे कोई मूर्ख मनुख है उहदे अंदर भी हौमे है। हौमे करके है सियाणप ते मूर्खता। मोख मुक्त की सार ना जाना। मारे कहंदे मोक्ष जिहड़ी मुक्ति है उहदी सार नहीं मनुख जानदा हौमे दा करके। जदों हौमे व्यापदी है फिर मनुख नूं भुल जाता है कि मैं मुक्त भी होना संसार तो। जदों चीज़ां नाल जुड़ जाता है, जदों हर वस्तु नाल अपने आप नूं जोड़ लैंदा है, फिर मनुख इन्हां नूं छड्डदा नहीं है। तो फिर मुक्ति कितों होवे? नहीं ना हो सकती मुक्ति। जिन्ना चिर मनुख हर वस्तु नाल संसार दी नाल जुड़िया रहेगा उन्ना चिर उन्हें मुक्ति नहीं है। तो ये वस्तुआं दा हंकार ही हौमे नूं प्रगट करदा। महाराज कहंदे मोख मुक्त की सार ना जाना। ये सार नहीं जानता कि मुक्ति भी मैं एक दिन प्राप्त करनी है, मैं परमेश्वर के दर ते कबूल होने वास्ते संसार ते आया। मनुख ये भुल जाता तो हौमे दे विच कर्म कमाउंदा रहिंदा। हौं विच माया, हौं विच छाया। महाराज कहंदे ये जिहड़ी माया है ना व्यापी हुई, ये हौमे दा करके ही व्यापी हुई है। मनुख नूं माया दे विच लगा रहिंदा ना हर वेले। ये सारी माया जिहड़ी है ये हौमे दा करके ही व्यापदी है, हंकार दा करके व्यापदी। क्योंकि परमेश्वर ने माया पैदा की है, परमेश्वर तो माया निकली है। माया कोई वखरा रूप नहीं है, कोई अलग हस्ती नहीं है। भावें कि होर धर्मां दे लोग ये कई बारी मान लेंदे कि एक परमेश्वर है तो दूसरा शैतान है। असल च नहीं, ये दूसरी जिहड़ी माया है ना ये भी परमेश्वर दी ही पैदा की हुई है। तो उहदे विचों ही ये अहंकार जिहड़ा वो पैदा हुंदा। हौमै, हौं विच माया, हौं विच छाया। तो हौं विच दी इहदी माया दी छाया मनुख दे उत्ते पैंदी है। अविद्या अज्ञान इहदे उत्ते हावी हो जाता है। ये जान ही नहीं पाउंदा कि की मेरे लिए चंगा है तो की माड़ा है, मैं मुक्ति किवें प्राप्त करनी भुल जाता है। क्योंकि माया दी छाया जिहड़ी है, माया दी अविद्या रूपी छाया, अविद्या रूपी अज्ञान रूपी जिहड़ी छाया है वो मनुख दे उत्ते पै जाती, फिर ये भुल जाता। तो ये सारा कुछ काहदे करके हुंदा? महाराज कहंदे हौमे करके। हौं विच माया, हौं विच छाया। हौमै कर कर जंत उपाया। फिर महाराज कहंदे हौमे कर करके परमेश्वर ने ये जिहड़े जगत के जीव है इन्हां नूं उत्पत्त कीता है। हौमे करके मनुख वार वार आउंदा है, हौमे करके वार वार इत्थों जाता है, वार वार इहदा जन्म हुंदा है, वार वार आउणा जाना लगा रहिंदा है। क्यों? क्योंकि हौमे इहदी खत्म नहीं हुंदी। हौमे करके मन जिहड़ा है विकारी हो जाता है, तो मन का करके फिर मन का रस्ता खत्म नहीं हुंदा, अगला जन्म फिर मिल जाता है, फिर अगे जाके पाप करता है, विकारी बनता है, हौमे खत्म नहीं करता, फिर मर जाता, फिर अगला जन्म मिलता है। महाराज कहते एक सिलसिला इस तरह चलता रहिंदा है। किहदे विच चलदा है? हौमे कर कर जंत उपाया। हौमे करके सारे जंत इस तरह चली जाते रहिंदे आ। हौमै बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूणा कत कत लूझै। महाराज कहते जे किते ये हौमै नूं बुझ लवे कि हौमे है कि, जे जान लवे तां दर सूझै, फिर इनू परमेश्वर का दर प्राप्त होएगा, फिर इनू परमेश्वर के दर ते कबूल होवेगा। महाराज ने कहा ना कि जिहड़ा मनुख हुक्म पछाण लैंदा इनू फिर हौमै कहे ना कोई, फिर इनू हौमै कुछ नहीं कहिंदी। महाराज कहते हौमै बुझै, जे इस हौमे नूं बुझ लवे कि हौमे है कि किवें मैनूं प्रभावित करदी आ, उच्चियां पदवियां प्रभावित करदियां ने, काम करो लोह मोह हंकार प्रभावित करते हैं हौमे के अधीन,
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਝੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਦੂਜੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਤ ਕਤ ਲੁੱਝੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁੱਝੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕੀ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁੱਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਹਉਮੈ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲੇਖ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਭੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜ ਰਹੇ, ਸਿਮਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।